Hello everyone, good morning. And first of all, welcome you all to this morning show. And I'm to say that after 1 week we came here because last two sessions were not held due to some personal reasons. I was in a hurry, that's why I couldn't manage time to do so. Today we'll be talking about a special thing. Really special, a very crucial but very special thing. To be honest, not a lot of things will be discussed. Just one particular thing will be discussed here. So I'd like to request you all to pay heed to this because this is to some extent to some of the people here, some of the guys here are, I think this may be new to them. So you will enjoy, undoubtedly you will enjoy this. Okay, so I think we should start. Shalom, assalamu alaikum, sir, wa alaikum salam, Nipa, hello sir. I নিপা ধরা খেয়ে গেলাম দেখলেন। আম, আমি কিন্তু পড়তেই পারছি না কি উইগেটস। হ্যাঁ নিশ্চয়ই এটা বাংলাও না ইংরেজিও না, সো আমি হেরে গিয়েছি। হ্যাঁ নিশ্চয়ই হয়তো নিপা জানতে চেয়েছে হ্যালো স্যার কেমন আছেন। আমি তো বাংলায় উত্তর দিতে পারবো ভালো, ইংলিশে পারবো ফাইন, আরবিতে হলো কি আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। কিন্তু মাগার এটা যে কোত্থেকে আসছে সেটি হলো ঝামেলা। হুম। হ্যাঁ নিপা একটু বলে দেন এটা কি, এটা কি মালে না হিন্দি না জার্মানি কি? আচ্ছা নিপার কাছ থেকে আমরা জানবো এটা এটা কি। সাদিয়া প্রমোতা, রাইট? সাদিয়া, আহ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যারি নিফাত, assalamu alaikum sir. Wa alaikum assalam. Rifat Hussain, how is life going sir? Alhamdulillah, everything is okay. I'm doing great and I hope all of you are doing great. And Raita Islam, assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Aisha, assalamu alaikum sir, wa alaikum assalam. HM Abdullah, sound double আসতেছে sir. Sound double আসতেছে? Oof. I'm really shocked because I can't solve this problem. And this is the first time double sound is coming. So I don't know, this is unknown. Okay, Iku. Iku is coming, right? What can I do? If you can just understand me, I think, okay, no problem. Double sound, that doesn't matter. Okay, let's see the question first. You are eagerly waiting for this. Rarely dash seen far from water. Rarely dash seen far from water. আমরা একটু ট্রাই করি কোনটা দেব উত্তর, কোনটা দেব উত্তর। একটু স্পেশাল জিনিস, একটু আমরা দেখি কোনটা উত্তর দেব।
Please everyone try to find out the answer. ও এখন ক্লিয়ার হয়েছে, যাক বেঁচে গেলাম, আজকের মতো বেঁচে গেলাম। নুরি আলম সিদ্দিক আশরাফ, আসসালামু আলাইকুম স্যার, কেমন আছেন স্যার? আলহামদুলিল্লাহ, আই এম ফাইন and I hope all of you are fine. Mohammed Shamapto, right? Shamapto, how are you sir? I'm fine and sound is clear. Shubho says sound is clear. সানিয়া নূর, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এইচ এম আব্দুল্লাহ, এখন ক্লিয়ার হয়েছে, সাউন্ড এখন ঠিক আছে। and Salim, MD Salim, now sound is clear. Thanks a lot. So এখন উত্তরে আমরা চলে যাই। উত্তর কোনটি হবে? উত্তর একদম ছোটখাটো জিনিস, তবে খেলাটা খুব জমবে, খেলাটা খুব জমবে। হেসে খেলে, তবে সাবধানতার সাথে খেলবেন যাতে ভুল না হয়। সবাই উত্তর দেন, তবে বেহুশ হয়ে উত্তর দেবেন না। Pay heed to this, and particularly you should go for, at the same time, go for grammar and meaning. Grammar and meaning. If you say ঝাপসা দেখা যাচ্ছে, might be this is from your side. I mean, net problem for your side, because people are claiming that it's okay, it's clear. Oh, right. I don't know whether sound is clear or view is also clear. Sound ঠিক আছে। শুভ শুভ এ উত্তর দিয়েছেন, rarely spotted turtles are seen far from water. হ্যাঁ, আজকে চমৎকার একটি জিনিস আমরা উপহার দিতে চাচ্ছি, কিন্তু আপনারা পারভেজ এম মাহবুব লিখেছেন এ, অর্থাৎ শুভকে উনি সাপোর্ট দিয়েছেন। শেখ সাইদ হুসাইন লিখেছেন ডি, উনি একটু ভিন্ন মত পোষণ করেছেন, আই ডোন্ট নো। নূরে আলম সিদ্দিক, উনি আবার প্রথম কাতারে যারা ছিলেন তাদের সাথেই আছেন। সাদিয়া এ কে সাপোর্ট করছেন। হ্যারিন ঝাপসা দেখা যাচ্ছে, উনি কিছু বলতে পারছেন না। মোহাম্মদ সমাপ্ত, উত্তর এ। And Mainuddin Rukon, everything is clear. Mainuddin Rukon বলছেন everything is clear, it means that sound and voice, I mean sound, voice and view, everything is okay. মাইশা, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। মাইশা, উত্তর এ। দেখুন, আরো স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে খুশি খুশিতে উত্তর দিয়ে যান, খেলতে থাকুন, দেখুন জিতেন কি হারেন পরে দেখা যাবে। তবে শেয়ারের ব্যাপারটি ভুলে যাবেন না, অবশ্যই শেয়ার করে দিন। যারা অপছন্দ করেন শেয়ার করা, তারা সবার আগে শেয়ার করুন, কারণ আপনি এত কার্পণ্য দেখাবেন না। শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং, শেয়ারিং ইজ কানেক্টিভিটি, and you know connectivity is productivity. If you can create connectivity, it proves that you are productive. I mean, when a company is hiring people, I mean working force, employees or officers, it always tries its level best to find out whether the candidate is productive or not. So if you'd like to be productive enough in your career, in your real life, it is mandatory for you to do something to be connective, to be connected, not connective, connected. So for getting connected, you will have to share, you'll have to care, because sharing is caring, and caring is connectivity, and connectivity is productive. All right. যে অন্যের খবর নেয় না, অন্যকে শেয়ার করে না, তার ভেতরে চাপা ব্যথা থাকে, সে মুসিবতে পড়ে, সে পরীক্ষায় খারাপ করে, সে শুধু কাটা ব্যাড ফিগার, কাটা সরি ফিগার, এটা তার বৈশিষ্ট্য। আর যে শেয়ার করে অন্যের সাথে, সে কি করে? সে একটা গায়েবী মদত পায় অলমাইটির কাছ থেকে। নূরে আলম সিদ্দিক আশরাফ যে কোত্থেকে বলছেন, ফক ফকা পানির লাহান, ক্লিয়ার স্যার।
এটি তো টক অফ দ্য মান্থ মনে হয়। ফকফকা, পানির লাহান, ক্লিয়ার। আপনাকে ঠিক বুঝতে পারছি না, মানে আপনি কি ইয়ে ও কি বলে বিএনসিসির মধ্যে পড়েন না বাইরে? আহ, ফকফকা, পানির লাহান, ক্লিয়ার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Turjo is here. Okay. Everything is clear. Where there is Turjo, there is nothing unclear. Everything is clear over there. Thank you, Turjo, for being with us, because being with us, you have entertained us. Thank you. Turjo, BNCC. Okay. Harini Path, everything is clear. Thank you. থ্যাংক ইউ। সো উত্তরটি আমরা জেনে নিতে চাই, কোনটি উত্তর? Turjo is really an interesting person. He's not a person, but he's a personality. He's not a person, but a personality. We hope one day will come when he will become personality, great personality, a great personality. ওকে, আমার মনে হয় উত্তর দেওয়ার মানসিকতা অনেকের নাই, কারণ তারা ভাবে এত সহজ প্রশ্নে উত্তর দেব কেন। হ্যাঁ, রাইট। Ashraf Nure Alam says, I'm here from the marsh to join you, sir. All right, marsh, from marsh. People are eagerly waiting to go visit Mars. But you are from Mars. So it's really fantastic. আচ্ছা, উত্তর সবাই দিয়েছেন এ, আরেকজন দিয়েছেন ডি, আর কোনো উত্তর হচ্ছে না। তৃষা কি বললেন ঠিক? আমি তো কনফিউজড হয়ে গেলাম। আই এম এট এ লস হোয়াট টু ডু। ফারিহা, তৃষা, কি উত্তর কোনটা? ও, সো আমি একটু বলে দেই। হুম, বলে দেই। আমি একটু যদি জানতে চাই এ বাক্যের অর্থই বা কি, এটিও একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে যাক। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস সেন্টেন্স? হোয়াট ইজ দ্য meaning? What is the real meaning? What is the, you know, let's go. Shablil Bangla ki? Shablil Bangla. আমরা শেয়ার করে দেই, কারণ বন্ধুরা এনজয় করবে যে হাড্ডাহাড্ডি কম্পিটিশন হচ্ছে, হাড্ডাহাড্ডি খেলা, খেলায় জয় পরাজয় একটি হবেই হবে, তবে খেলা খুব জমেছে। হ্যাঁ, আমরা শেয়ার করে দেই, বন্ধুরা পরে আবার মাইট দেবে, হ্যাঁ, বলবে যে আমাকে জানাসনি কেন। শেয়ার করে দেই বন্ধুকে, সে শরিক হয়ে যাক খেলার মধ্যে।
ফারহান রহমান, খুব কমই কচ্ছপকে পানি থেকে দূরে দেখা যায়। ফারহান, এটা যদি আরো সাবলীল করতে চাই তাহলে কি করা যায়? হ্যাঁ, সূর্য, আমি জানতাম যে এই ধরনের ক্রিয়েটিভ চিন্তা সূর্যকে ছাড়া আর কেউ করবে না। হ্যাঁ, সো আমরা যে কথাটি বলতে চাই, সানিয়া নূর বলেছেন দিস ইজ ক্রিটিক্যাল। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস ইজ ক্রিটিক্যাল? ওকে, আই এম গোয়িং টু সলভ দিস। ফারহানের বাংলাটা কিন্তু সুন্দর, তবে আরেকটু যদি আমি বলতে চাই, খুব কমই কচ্ছপ না, খুব খুব কম কচ্ছপকেই বা কচ্ছপকে খুব কমই পানি থেকে দূরে দেখা যায়। কচ্ছপকে খুব বিরল পানি থেকে দূরে দেখা যায়। তার মানে কচ্ছপকে পানি থেকে দূরে দেখা যায় না বললেই চলে। কচ্ছপকে পানি থেকে দূরে দেখা যায় না বললেই চলে। দেখা যায় না বললেই চলে। খুবই কম, খুবই কম বা খুব বিরল। রেয়ারলি। তাহলে কচ্ছপকে পানি থেকে দূরে দেখা যায়, দূরে দেখা যায়, খুবই বিরল বা খুবই কম। অথবা কচ্ছপকে, কচ্ছপকে না, ওটা কি স্পটেড, তার মানে কি দাগযুক্ত কচ্ছপ, মানে স্পটওয়ালা কচ্ছপ। দাগযুক্ত কচ্ছপকে বা ডোরাকাটা কচ্ছপকে পানি থেকে দূরে দেখা যায় না বললেই চলে। দেখা যায় না বললেই চলে। দেখা যায় না বললেই চলে। দাগযুক্ত কচ্ছপকে পানি থেকে দূরে দেখা যায় না বললেই চলে। দেখা যায় না বললেই চলে, মানে কথাটি বলা হয়েছে অনেক জোর দিয়ে। তো জোর দিয়ে যখন কথাটি বলা হয় তখন ওই রেয়ারলি দিয়ে বাক্যটি স্টার্ট করা হয়। রেয়ারলি দিয়ে বাক্যটি স্টার্ট করা হয়। এই ধরনের অনেক নেগেটিভ এক্সপ্রেশন আছে। রেয়ারলি একটা নেগেটিভ এক্সপ্রেশন, যেখানে নট নাই বাট অর্থ হয় নেগেটিভ। তো এই ধরনের নেগেটিভ শব্দ দিয়ে যখন বাক্য স্টার্ট হয় তখন ভার্বটা ভার্বটা যদি অক্সিলারি ভার্ব থাকে তাহলে সাবজেক্টের আগে চলে আসে। আর যদি ভার্বের একাধিক পার্ট থাকে, অক্সিলারি, হ্যাঁ, এবং মেইন ভার্ব, প্রিন্সিপাল ভার্ব, তাহলে অক্সিলারিটা আগে চলে আসে। আর যদি ভার্বের মোডাল এবং অন্য অংশ থাকে, মোডালটা আগে চলে আসে। আর যদি শুধু বি ভার্ব থাকে তো বি ভার্বটাই আগে চলে আসে, বি ভার্বটাই আগে চলে আসে। আর অন্যান্য ভার্বের ক্ষেত্রে একটা
অক্সিলারি ফর্ম আগে আনতে হয়, পরে সাবজেক্ট দিতে হয়। যদিও আমরা জানি অক্সিলারি ভার্ব আগে নিয়ে আসলে বাক্যটা হয়ে যায় ইন্টারোগেটিভ, বাট এই কেসটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটা অ্যাসার্টিভ বাক্য, এটা ইন্টারোগেটিভ না, এটা অ্যাসার্টিভ বাক্য। যেহেতু উল্টে গিয়েছে, বিশেষ কারণে উল্টে গিয়েছে, যার কারণে একে বলা হয় উল্টু বাক্য। একে বলা হয় উল্টু বাক্য। সো এই উল্টু বাক্যের ডেফিনেশন থেকে আমরা তিনটি অপশন পাই। একটা ছিল হ্যাভ স্পটেড ডিয়ার্স। হ্যাভ স্পটেড ডিয়ার্স হইলে এইটা বাক্যটা অ্যাক্টিভ হয়, কিন্তু এইখানে যেভাবে দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ, এইটা পেসিভ বাক্য। কাজে ওই অপশনটা বাদ। এখন এই দুটো থেকে একটা হবে। এখন এখানে টার্টল দেওয়া যায় না, টার্টলের সাথে আর যায় না, কারণ টার্টল সিঙ্গুলার। কাজে এইটাও বাতিল। সো উত্তর হচ্ছে এইটা। আর স্পটেড টার্টলস সিন। আর সিন দেখা যায়, আর সিন দেখা হয়, আর সিন দেখা যায়। কেমন? তার মানে দাগযুক্ত কচ্ছপকে পানি থেকে দূরে দেখা যায় না বললেই চলে। রেয়ারলি মানে কি? না বললেই চলে। রেয়ারলি মানে না বললেই চলে, অথবা রেয়ারলি মানে খুবই বিরল, খুবই কম। হ্যাঁ, খুবই কম মানে না বললেই চলে। তাহলে রুলটা কি? রেয়ারলি দিয়ে যখন বাক্য শুরু হয়, অথবা রেয়ারলির গ্রুপ দিয়ে যখন বাক্য শুরু হয়, তখন বাক্যের অক্সিলারি অথবা মোডাল পার্ট, অক্সিলারি অথবা মোডাল পার্ট সাবজেক্টের আগে চলে যায়, এবং এই ধরনের বাক্যকে বলা হয় উল্টু বাক্য। ইংলিশে এর নাম হলো ইনভার্টেড সেন্টেন্সেস। ইনভার্টেড সেন্টেন্সেস, ইনভার্টেড সেন্টেন্সেস, ইনভার্টেড সেন্টেন্সেস। এই হলো উত্তর ডি। কেউ একজন উত্তর ডি দিয়েছিলেন, অসংখ্য তাকে ধন্যবাদ জানাতে হবে যে তার উত্তরটি কারেক্ট হয়েছে। হ্যাঁ, আমরা খেয়াল করলে, কমেন্টসে খেয়াল করলে দেখতে পাবো তার নাম। নিশ্চয়ই সে কি ফারহান কিনা আমার ঠিক মনে আসছে না। ফারহান মেবি। তো রেয়ারলি আর স্পটেড টার্টলস সিন ফার ফ্রম ওয়াটার। থ্যাংক ইউ ফারহান। অথবা আরো যারা এই উত্তরটি দিয়েছেন, অথবা যাদের ভুল হয়েছে তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ, কারণ তারা আজকের পর থেকে তাদেরটা শুদ্ধ হবে ইনশাআল্লাহ। কাজে অ্যান্সার সি হচ্ছে না, আনডাউটেডলি। গাজীপুর কোনাবাড়ি আপনাদের কোনো শাখা আছে নাকি? দেখুন, আমি তো এই মুহূর্তে ভালো বলতে পারছি না, তবে ওখানে একটা আছে মাওনার দিকে। ওটাই তো মনে হয় কোনাবাড়ির কাছে, মাওনা। হ্যাঁ, মাওনা একটি শাখা আছে সাইফুডসের। হ্যাঁ, একটি শাখা রয়েছে। মনিরুজ্জামান মুনির, খুব কমই দাগযুক্ত কচ্ছপগুলো পানির থেকে দূরে দেখা যায়। হ্যাঁ, ঠিক আছে মনিরুজ্জামান মুনির, এবং আমাদের হয়ে গেল উত্তর। হ্যাঁ, এবং তার নাম ইনভার্সন। হ্যাঁ, ভার্সন, ইনভার্সন নাকি? ঠিক আছে, ভার্সন বানান ঠিক আছে তো? ইনভার্সন, নিউ ভার্সন, ভার্সন, ইনভার্সন, কনভার্সন। হ্যাঁ, ভার্সন। ঠিক আছে, ইনভার্সন। ইনভার্সন মানে উল্টো, নাকি উল্টায়ন? উল্টায়ন, উল্টুকরণ। বাংলা কি বলবো, বাংলা করতে পারতেছি না। উল্টুকরণ, উল্টুকরণ। হ্যাঁ, চমৎকার। এবং এটি কিন্তু হটকেক ভার্সিটি এডমিশনের জন্য। ভার্সিটি এডমিশন যারা প্রস্তুতি নিচ্ছি, তারা কিন্তু ব্যাংক জব বিসিএস এর মতোই প্রস্তুতিটি নিতে হয়। আর যারা যাদের ভার্সিটি এডমিশনের ক্ষেত্রে যারা মনে করি যে না ফাউন্ডেশনও দরকার, তাদের কিন্তু এর আরো সহজ জিনিসও পড়ে নিতে হবে। কারণ ভার্সিটি এডমিশনে সাধারণত এত ছোট্ট বাক্য থাকে না, একটু বড় বাক্য থাকে। তবে এইটা ছোট্টর মধ্যে একটু কনফিউজ। এটা কিন্তু ভার্সিটির প্রশ্ন থেকে নেওয়া, ভার্সিটির প্রশ্ন থেকে নেওয়া। কারণ ভার্সিটির
অ্যাডমিশন পড়াতে গেলে আমি কখনো নিজের থেকে পড়াই না, সরাসরি প্রশ্ন দেখে পড়াই। তাহলে রুলটা কি, রুল বলে দিচ্ছি। আমরা জানি কিন্তু তারপর মনে থাকে না। হ্যাঁ, এটাই মানুষের একটা বৈশিষ্ট্য। রেয়ারলি মুখস্থ করিয়ে দিচ্ছি আমি যাতে চিরকাল মনে থাকে। বেয়ারলি, রেয়ারলি, বেয়ারলি, scarcely, hardly, seldom, no sooner। এগুলো দিয়ে বাক্য শুরু হলে আংশিক পড়ি, এটা বড় রুলটা অনেক আছে, কিন্তু যতটা পড়লাম ততটা প্র্যাকটিস করলে ভালো। সবাই একসাথে বলা ঠিক না। সো রেয়ারলি, বেয়ারলি, স্কার্সলি, হার্ডলি, সেলডম, নো সুনার, এগুলোর অর্থ হলো এই প্রথম কয়টার অর্থ হলো না বললেই চলে। না বললেই চলে, না বললেই চলে। আর এটার বাক্যের আরেকটা অর্থ আছে, মানে এটা হলো একটা গেল, এর আরেকটা সবগুলোর একটা অর্থ আছে, তে না তেই। তে না তেই, তে না তেই মানে কি? এখন তের আগে আমি বললাম বল, তাহলে হলো বলতে না বলতেই। তাহলে বলতে না বলতেই, তে না তেই, চলতে না চলতেই, চলতে না চলতেই, হ্যাঁ, আসতে না আসতেই। তারপরে দুই জায়গায় একই জিনিস হবে, খেলতে না খেলতেই। তাহলে তে না তেই, তে না তেই, এটা হলো বাংলা বাক্যে তে না তেই, মানে সে যেতে না যেতেই, সে আসতে না আসতেই, এটা একটা ব্যবহার। এটা আরেকটা ব্যবহার হলো এই যে না বললেই চলে, না বললেই চলে। আমরা জানি এইগুলোর একটা ব্যবহার আছে যে এটা পাস্ট পারফেক্টে ব্যবহার হয়। পাস্ট পারফেক্টে ব্যবহার হলে তখন এইভাবে অর্থ হয়, তে না তেই। এখানে দিলাম বল, এখানে বল, বলতে না বলতে। এখানে দিলাম চল, এখানেও চল, চলতে না চলতে, আসতে না আসতে, খেলতে না খেলতে। কি কেমন টিপটা কেমন? হাস, হাসতে না হাসতে। হ্যাঁ, এবার কাঁধ, কাঁধ মানে কি? কাঁদতে না কাঁদতে। ইংরেজির মধ্যে যে এত মজা আছে এটা আমিও জানতাম না। রাঁধতে না রাঁধতে, রাধ, রাধতে না রাধতে। মানে রাঁধতে না রাঁধতেই, মা রাঁধতে না রাঁধতেই খাওয়ার জন্য আমি পাগল হয়ে গেলাম। এই যে রাঁধতে না রাঁধতেই, ঠিক আছে? কেবল টেকনিকটার নাম কি? তে না তেই, বলতে না বলতেই, চলতে না চলতেই, আসতে না আসতে, খেলতে না খেলতে, হাসতে না হাসতে, কাঁদতে না কাঁদতে, রাঁধতে না রাঁধতে। এটা বললে এই এক্সপ্রেশন গুলো ব্যবহার হয়। বিশেষ করে আমরা এটার সাথে পরিচিত নয়, তবে এখানে সেলডমও হয়, হার্ডলিও হয়, এগুলো ব্যবহার হয়। আবার আরেকটি ব্যবহার হলো এটা, না বললেই চলে, না বললেই চলে। এটি পাস্ট পারফেক্ট, মানে এখানে দুটো পার্ট থাকে আমরা জানি, মাঝখানে কানেক্টিভ বসে। আর এইখানে এইখানে পার্ট থাকে না, এখানে একটাই, এখানে একটাই বাক্যের অংশ। সো এই দুটোই পরীক্ষার জন্য যার পর না ইম্পর্টেন্ট।
যার পর নাই ইম্পর্টেন্ট। সো পে হিট টু দিস। আরেকটি প্রবলেম দিচ্ছি, দেখে নিচ্ছি কেমন হয়, কেমন হয় দেখে নিচ্ছি। প্রবলেম তো দেখে নেব, না দেখে বলবো না, কারণ কখনো নিজে থেকে পড়ানো ঠিক না, এটা এখান থেকে পড়ানো উচিত। প্রবলেম প্রবলেম দেখে তারপর ওখান থেকে দিচ্ছি। আচ্ছা, আমার মনে হয় আহ, এবারটা অনেক সহজ হবে। হার্ডলি ড্যাশ স্পিক ইংলিশ, হার্ডলি ড্যাশ স্পিক ইংলিশ। এবার সময় মাত্র 10 সেকেন্ডস, 10 সেকেন্ডস, সবারই উত্তর হয়ে যাবে। ও, তো দেখাই যাচ্ছে না উত্তর হবে কেমনে। গুড, সো ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দ্য অ্যান্সার, জাস্ট 10 seconds. এ আর গুলাম মুর্শেদ, পারছি না। পারছি না মানে এটা কোন ওয়ার্ড, এটার মানেই বা কি? মিসকা আখি, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সানিয়া নূর স্যার, আরেকবার রিপিট করবেন প্লিজ। সানিয়া শিওর, রিপিট রিপিট রিপিট। বোর্ড সম্পূর্ণ দেখা যায় না, খুবই দুঃখজনক, বোর্ড সম্পূর্ণ দেখা যায় না, এটা কেমন কথা? এখন কি দেখা যায়? এখন দেখা যায়? জামান মোমেন উত্তর দিয়েছেন এ। জামান মোমেন এ। পারভেজ এম মাহবুব এ। আব্দুল কাদের না, মানে কি না মানে?
কি? সানিয়া নূর, জি স্যার, মানে কি? ও, নো, ইয়েস, তার মানে কি দেখা যায়, দেখা যায় না, এই তো? এখন দেখা যায়। নাও, ওকে স্যার। এখন উত্তর স্যার, উত্তর, উত্তর, কুইক, কুইক উত্তর। এভরিওয়ান প্লিজ গো ফর অ্যান্সার। কুইক। Answer please, everyone. Go for the answer, please. এবং অবশ্যই, অবশ্যই উত্তর, অবশ্যই উত্তর বলেছি আমরা যে এই হার্ডলি দিয়ে শুরু হলে বাক্য, খেয়াল করুন যারা ক্লিয়ার না, হার্ডলি দিয়ে বাক্য শুরু হলে হার্ডলি অর্থ দেয় না বললেই চলে, না বললেই চলে। এটা দেখা যাচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ কিন্তু অর্থটা হলো নেগেটিভ। না বললেই চলে যখন এই ধরনের শব্দ আসে বাক্যের স্টার্টিং এ, তখন বাক্যের অক্সিলারি বা মোডাল সাবজেক্টের আগে চলে যায়। এইখানে কি সাবজেক্টের আগে গেছে? না, সাবজেক্ট দে, ক্যান হলো মোডাল, এটা হয়নি। ক্যান দে, এটা সাবজেক্ট, এটা অক্সি, এটা আগে চলে এসছে। এটা সাবজেক্ট, এটা অক্সি, বাট এখানে বিটা এটা অহেতুক। এইখানে ক্যান দে, বাট এটা অহেতুক। এখানে ক্যান টু, তার মানে উত্তর তো আমি দেখতে পাচ্ছি বি। উত্তর বি, উত্তর বি, আনডাউটেডলি উত্তর বি। হ্যাঁ, স্বপ্ন আমার বিসিএস 3-4 বছর পর আপনিও এই বেসিক কোর্স করাবেন। আপনি এত ছোট কেন চিন্তা করেন? আপনি চিন্তা করবেন আমি অ্যাডভান্সড, আমি প্রিমিয়াম রাইটিং কোর্স করাবো। 4 বছর পরে করাবেন, তারপরে আবার এটা চিন্তা করেন? এটা আপনার একদম ছোট, আপনার মানসিকতা একদম ছোট। ঠিক আছে। হ্যাঁ, শুভ, তারা ইংরেজি বলতে পারে না বললেই চলে। তারা ইংরেজিতে কথা বলতে পারেই না, পারেই না, না, তারা তারা প্রায় ইংরেজিতে কথা বলতেই পারে না, প্রায় বলতেই পারে না। না বললে বিপদ হয়ে যাবে। না, না, প্রায় বলতেই পারে না। ওকে, তাহলে আমরা পেলাম তারা প্রায় ইংরেজিতে কথা বলতেই পারে না।
ওকে, এই যে আমি যে রুল বললাম এইটার মধ্যেই ক্লাস কমপ্লিট করব। কাজে যদি কেউ মনে করেন যে না কঠিন, কঠিন থাকবে না, এটা যার পর নাই সহজ, আর এটা তো থাকলোই তে না তেই। রুলের নাম কি? তে ডট ডট না তেই, তে না তেই, তে না তেই এটা আসবো। আগে এটা পড়ে শেষ করি। সবাই লিখবো, এবারে বাক্য লিখে ফেলবো। এটা আবার প্রিলির সাথে সাথে রিটেনের পড়া হয়ে গেল। সে বাবা মাকে ফোন করে না বললেই চলে, সে বাবা মাকে ফোন করে না বললেই চলে। হ্যাঁ, এটা আমরা লিখবো এক্ষুনি। স্বপ্ন আমার বিসিএস। আপনার জন্য একটি প্রজেক্ট আছে। আমাদের একটা প্রজেক্ট আছে 3 হেডের, 3 হেড, স্পোকেনের হেড, রাইটিং এর হেড, ফোনেটিক্স এর হেড। 3 হেডের একটি প্রোগ্রাম আসছে। যারা চায় আপনার মতো এরকম কিছু করতে ফাটাফাটি, সেখানে শত ক্লাস থাকবে। 3 হেডের তত্ত্বাবধানে চলবে প্র্যাকটিস। কামিং সুন। আপনি 4 বছর লাগবে না, আপনি 6 মাসেই, হ্যাঁ, 6 মাসেই আপনি ফাটাফাটি অবস্থায় চলে যাবেন। ফাটাফাটি, ফাটাফাটি অবস্থায় চলে যাবেন। আপনাকে কংগ্রেচুলেশনস। নাও ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। হ্যাঁ, আমরা সেন্টেন্সটি তৈরি করি, এক্ষুনি তৈরি করব। সুলতানা ইরা বলেছেন মানুষ অল্প থেকে শুরু করেন, একদম অল্প থেকে শুরু করতে হয়। আই ডু এগ্রি উইথ ইউ। কারণ 3-4 বছরের চিন্তা করা এটা হলো ফাঁকিবাদী চিন্তা। ফাঁকিবাদী চিন্তা। আপনি যদি জানতে চান হোয়াটস দ্য সিক্রেট, আমি ইংরেজি শিখেছি, সিক্রেটটা কি? সিক্রেট হলো এমন কোনো কোর্স নেই সাইফুডসে যেখানে ইংরেজি রয়েছে আর আমি পড়িনি, পড়াইনি। আমার কথা হলো ওই বইটি আমার পড়া লাগবেই, ওই কোর্সটি আমার লেকচার শিটগুলো আমাকে পড়তে হবেই হবে। হ্যাঁ, এইটা হলো আমার ধান্দা। কাজেই এই ভার্সিটি এডমিশন, ব্যাংক জব, বিসিএস, প্রিলি, রিটেন, এবং প্রত্যেকটা টপিক, প্রত্যেকটা সাবজেক্ট, প্রত্যেকটা লেকচার আমি পড়েছি। আমি বলবো আমি খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম না, বাট এখন আমি খুব ভালো স্টুডেন্ট হয়েছি। হ্যাঁ, আপনারা তো মনে করেন ধুর কি, হ্যাঁ, আমি কি বলবো, শত বই পড়েছি ইংলিশের, শত বই, এবং বলবো আইএলসেরই পড়েছি অন্তত 40টার উপরে। কেন? শিখার জন্য। সো আপনি শিখতে চাইলে আপনাকে অনেক কিছু করতে হবে। আমার এরকম স্টুডেন্ট আছে যে, হ্যাঁ, স্পোকেন করেছে, রাইটিং বেসিক করেছে, রাইটিং অ্যাডভান্সড করেছে, এবং ভার্সিটি এডমিশন এইটাও করেছে। সে ভার্সিটি এডমিশন টেস্ট দেবে না, কিন্তু এটা করেছে। বলছে স্যার আমার পরিচয়টা লুকিয়ে রাখবেন, কারণ নইলে অন্যরা ভাববে যে না উনি সিনিয়র, আমাদের সাথে ক্লাস করে। হ্যাঁ, তো কেন? ওই যে তার শেখার ব্যাপক আগ্রহ তাকে ওইখানে নিয়ে গেছে। হ্যাঁ, আসলে তো ব্যাপারটা এরকম। শিখার ইচ্ছে হইলে আপনাকে, মানে কোনো না বলে আপনার ডিকশনারিতে কিছু থাকবে না। হ্যাঁ, অলসতা না, বাকি সব হা। কারণ অলসতা যার মধ্যে আছে, ইনশাল্লাহ, ইনশাল্লাহ ইংরেজি তো নাই,
ইনশাল্লাহ কিছুই তার জন্য নাই। এত কম রেসপন্স কেন? কেন এত কম রেসপন্স? আমার একটু নিজের মধ্যে একটু কনফিউজড হয়ে যাই আমি, একটু কনফিউশন চলে আসে যে কি ব্যাপার, এত কম রেসপন্স কেন? তাহলে কি আমি বুঝাইতে পারলাম না? হ্যাঁ, তখন মনটা ছোট না হলেও ছোট হওয়ার চিন্তা শুরু করে দেয়। এবং যাদের কারেক্ট হচ্ছে তারা সাথে সাথে শেয়ার করে দেবেন। হ্যাঁ, এই যে আপনার বাক্য কারেক্ট হচ্ছে, আপনার বন্ধুরা দেখবে, এটা ব্যাপার আছে না? হ্যাঁ, এটা ব্যাপারসই আলাদা। ব্যাপার না, ব্যাপারস। জিহাদ মাসুদ, আপনি একটা টু দিয়েছেন, এটি এটি হবে না। টু হিজ প্যারেন্টস, এটা রং। ফোন হিজ প্যারেন্টস, কল হিজ প্যারেন্টস, টু হবে না। প্রান্ত দিয়েছে টু, এটা ভুল। কল টু, এটা ভুল। জামান মুমেন্ট টু দিয়েছেন, এটা ভুল। সুলতানা ইরা, আপনি শুরু করেছেন কিনা আমি জানি না, স্পোকেন রাইটিং আপনিও শুরু করেন। আপনার কথাটা অনেক সুন্দর, আসলে অল্প থেকেই স্টার্ট করতে হয়। এবং মানে একটা কথা আছে না, ঢুকতে হয় সুই হয়ে, বের হতে হয় কি মানে জাইগান্টিক কিছু হয়ে। মানে আপনি আস্তে আস্তে নিজেকে গ্রো করলেন, বিশাল কিছু করে নিলেন। তবে স্বপ্ন আমার বিসিএস কে আমরা সবাই স্বাগতম জানাই, সুস্বাগতম। কারণ এই ধরনের একটি মানসিকতা, যে ইনশাল্লাহ ইংরেজি শিখবো, হ্যাঁ, এটা কিন্তু যেন তেন ব্যাপার না। লিখন হোসেন স্যার, বেসিক রিটেন কোর্স কি এখন চলছে? হ্যাঁ, শিওর, কেন চলবে না? এটি সবসময় চলে। বলা যায় যে 15-20 দিন অন্তর অন্তর ব্যাচ আসতে থাকে। আপনার যদি এরকম প্ল্যান থাকে, তো একটা ব্যাচ যেটা স্টার্ট হয়েছে, ফার্স্ট ক্লাস হয়েছে, মানে স্টার্ট করেছি, আপনি চাইলে এটাতে জয়েন করতে পারবেন আগামী পরশু দিন থেকে। আগামী পরশু দিন থেকে আপনি চাইলে জয়েন করতে পারবেন। আরেকটি আসতে সেটি হয়তো বা 20 দিন বা 25 দিন এরকম সময় লেগে যেতে পারে। আর ওটা আগে থেকে কনফার্ম করে বলা যায় না, কারণ বেসটি আমরা অফার করি, তারপর পুরা হয়, তারপর ক্লাস স্টার্ট হয়। হার্ডলি ডাজ হি কল ফর হিজ প্যারেন্টস, জামান মুমেন্ট কোনো প্রিপোজিশন হবে না। কল ফর এটা হবে না, কল টু এটাও হবে। হ্যাঁ, সুলতানা এরা বলেছেন, জি স্যার, আমিও শুরু করছি, দোয়া করবেন। শিওর, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। শাহ আবিদ স্যার, মাই অ্যান্সার ইজ কারেক্ট অর নট, টেল মি। না দেখুন, এইভাবে যদি বলেন তাহলে তো হবে না। আপনি দেখবেন উত্তরটা, যে শুদ্ধ উত্তর এটার সাথে আপনারটা মিলে গেলেই হয়ে যাবে, এমন। হ্যাঁ, কারণ এত বেশি আপনারা সবাই কারেক্ট করেন যে কার ভিড়ে কারে হারিয়ে ফেলি এটা। নেভার মাইন্ড, আপনারটা হইলে আপনি ঠিকই দেখে যাবেন। এই যে এখন আমরা বলতেছি উত্তর কোনটা কারেক্ট,
তারপর আপনি আমাকে জানিয়ে দেবেন আপনারটা কারেক্ট হয়েছে। হ্যাঁ, সবাই জেনে যাবে যে আপনারটা কারেক্ট হয়েছে। কেমন? সো আমরা যাই, শুরু করি। এখানে কেউ কেউ উত্তরটি লিখেছেন এইভাবে, সমান অধিকার তো কাজেই হি অবলিক শি, তাও তো অধিকার সমান হয় না। একবার লিখতে হবে হি অবলিক শি, আরেকবার শি অবলিক হি, তাহলে হয়তো সমান অধিকার হতে পারে, কারণ আগে দিলে তো অধিকার বেশি হয়ে যায়। কেউ কেউ লিখেছেন এইভাবে, হি অবলিক শি হার্ডলি ফোনস his oblique her parents. Okay, this is also right, but I was talking about inversion. Inversion means hardly does he oblique she phone his oblique her parents. Full stop. Hardly does he phone his parents. Hardly does she phone her parents. এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি? অবভিয়াসলি পার্থক্য আছে, এটা জোর দিয়ে বোঝায়। এটি হলো নরমালি, এটা বেশি জোর দিয়ে বোঝায়, জোর দিয়ে মানে বেশি গুরুত্ব সহকারে বলতে আমরা এটাকে দিয়ে স্টার্ট করি। আর মজার ব্যাপার, পরীক্ষায় এটা যতটা না আসে, এটা যদি 10% আসে, এটা আসে 90%। পরীক্ষার জন্য এটা হলো হটকেক, এটা সবসময় আসে পরীক্ষায়। তো যেহেতু ভার্সিটি এডমিশন, এটা যেহেতু পরীক্ষার প্রস্তুতি, সো এটা হলো পরীক্ষায় বারবার এসেছে, সেই জায়গা থেকে আমি এটাকে হাইলাইট করছি, বারবার এসেছে। সো ইউ উইল হ্যাভ টু বি ইনফর্মড অফ দিস ম্যাটার। হ্যাঁ, এইটার ব্যাপারে অবগতি থাকতে হবে সকলের। হ্যাঁ, এমনি ভাষা ইউজ করলে এটা হয়তো না হইলেও চলবে, আমি এটা দিয়ে কাজ চালাই দিব, গরিবের মতনই কাজ চালিয়ে দিব, কিন্তু পরীক্ষার কথা আসলে গরিব থাকলে হবে না, ধনী হতে হবে। হ্যাঁ, মন মানসিকতাটা স্ট্রং হতে হবে। ওকে, আমরা যাচ্ছি আরো কোয়েশ্চেন। যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, তারা আমাকে ফোন করেনি বললেই চলে। আমি সেই টার্গেটেই আছি, তারা আমাকে ফোন করেনি বললেই চলে, তারা আমাকে ফোন করেনি বললেই চলে। এটার জন্য টাইম হলো 10 সেকেন্ডস। কুইক কুইক কুইক। তারা আমাকে ফোন করেনি বললেই চলে। তারা আমাকে ফোন করেনি বললেই চলে। তারা আমাকে ফোন করেনি বললেই চলে।
আহ, আচ্ছা, যে কথাটি আসছিল, মানে 10 আর 3 মুছে দিলাম। হ্যাঁ, সো আমার কাছে এখন আহ, 3টি কোর্স চলছে। একটা হলো স্পেশাল ইংলিশ ফর ভার্সিটি অ্যাডমিশন, অ্যাডমিশন আগামী পরশু সকালে এটা জুম ক্লাস আছে, প্রি জুম ক্লাস, এভরিওয়ান ক্যান জয়েন ওভার দেয়ার। স্পেশাল ইংলিশ ফর ভার্সিটি এডমিশন, এটা জুম ক্লাস আছে, ফ্রি জুম ক্লাস, প্রি জুম ক্লাস 9 AM সানডে, সকাল 9টায় সানডেতে এটার ফ্রি জুম ক্লাস আছে। জুম ক্লাস অর্থাৎ একটি ক্লাস করে দেখার চান্স আছে। আর এই লাইভটাকে ক্লাস মনে করা হয় না, কারণ এটা হলো ওয়ান টাইপ অফ আড্ডা, আড্ডা দেওয়া। হ্যাঁ, কারণ এতগুলো মানুষ তো আর ক্লাস হয় না। হ্যাঁ, তো এটি ভর্তি চলছে। আমরা যারা ভার্সিটি এডমিশন নিয়ে ভাবি তাদের উচিত এই জার্নিতে শরিক হওয়া। আর যারা বেসিক গ্রামার এবং রাইটিং এর কথা বলবেন, বেসিক গ্রামার এবং রাইটিং, এটা ব্যাচ ফিল আপ হয়ে গেছে, ক্লাস একটা হয়েছে। চাইলে এখানে আমরা জয়েন করতে পারবো। যারা জয়েন করব আজ, আগামীকাল বা পরশু দিন, 3 দিনের মধ্যে যারা জয়েন করব তাদের একটি ক্লাস আমি এক্সট্রা দিয়ে দেব। হ্যাঁ, কারণ এখনো এটার মধ্যে চান্স আছে, ঢোকার চান্স আছে। এটা নিউ ব্যাচ, নিউ ব্যাচ। আগে এটা আমার যারা ভর্তি হয় তাদেরকে আমি একটু বোনাস ক্লাস দিতে থাকি। ক্লাসটা ব্যাচ ফর্ম হওয়া পর্যন্ত বোনাস ক্লাস দিই। তবে এটা এক ক্লাস হয়েছে, এটাতে আমরা চাইলে জয়েন করতে পারবো 5টায়, 5 PM। এটা রবিবারে এটার ক্লাস 5 PM। আর যারা অ্যাডভান্স রাইটিং করতে চাই, অ্যাডভান্স রাইটিং মানে সেখানে গ্রামার থাকবে না, জাস্ট অ্যাডভান্স লেভেলের একটু মাঝারি বড় রকমের বাক্য, কিভাবে বিশাল প্যারাগ্রাফকে অনুবাদ করতে হয় বাংলা থেকে ইংরেজি, ইংরেজি থেকে বাংলা, কিভাবে অফিসিয়াল ডকুমেন্টস মেনটেন করতে হয়, ইমেল, নোটিশ, লেটার, অ্যাপ্লিকেশন, এসে রাইটিং, সামারি রাইটিং, থিম রাইটিং, প্রেসি রাইটিং, এই ধরনের রাইটিং কিভাবে লিখতে হয়, এইটার কোর্স হলো অ্যাডভান্স রাইটিং। তার মানে এটাতে শুধু রাইটিং। যারা 9-10-এ পড়ে তাদের যে রাইটিং আছে, রিটেন পার্ট, 9-10 ইন্টার, তাদের রিটেন পার্টটা এখানে কভার হবে। অ্যাডভান্স রাইটিং এটি হলো রাত 9টায় ক্লাস, এবং এটা টাইম হলো আসছে স্যাটারডেতে। এটাও নতুন ব্যাচ, ক্লাস 2-1টা হয়েছে। চাইলে এখনো এটাতে আমরা জয়েন করতে পারবো। হ্যাঁ, সো চান্স আছে। ফোন নাম্বার বলেছিলেন কেউ, ফোন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। ফোন নাম্বার, ফোন নাম্বার চাইলে মুখস্থও রাখতে পারবেন। দেখেন, 432032, একটা 432 আর একটা হলো 032, আর কর্পোরেট 01613। আর আপনি যদি আমাকে না পান, আরেকটি নাম্বারও আপনি ব্যবহার করতে পারেন, 01404322444। এটাও মনে রাখার সুবিধা আছে, 2244, 2244। ওকে, তাহলে এই সেন্টেন্স নিশ্চয়ই আমাদের হয়ে গেছে।
আশা করি কারো ভুল হয়নি। হ্যাঁ, লিংক পাওয়া যাবে এই মেসেঞ্জারে নক করলেই পাওয়া যাবে। আশা করি আমাদের পেজে খবর রাখলেও পাওয়া যাবে। আচ্ছা, ওই ফাতেমাতুজ জোহরা জানতে চেয়েছে, স্যার এটা কি ফ্রি ক্লাস? আসলে যে ক্লাসটি হবে রেগুলার ওটাই ফ্রি ক্লাস, অন্যরা করবে। অন্যদেরকে সুযোগ দিলাম, অন্য বন্ধুদেরকে, তারা একটু দেখলো যে কিভাবে এই কোর্সটাকে ভার্সিটি এডমিশনের জন্য প্রস্তুত করতে পারে, এর স্বাতন্ত্র্য কি, এটা কেন ইউনিক, এটা দেখার জন্য একটি চান্স। এছাড়া ওই ফাতেমাতুজ জোহরা তো এই ব্যাচের স্টুডেন্ট, যারা এই ব্যাচের স্টুডেন্ট তারা ভাবছে কি ব্যাপার, আমাদের সময় ফ্রি ক্লাস কেন? অন্যরা দেখলো, একটু বন্ধুরা একটু দেখলো ক্লাস করে, তোমরা যারা ভর্তি হয়েছো তারা তো হয়েছো, বাকিরা দেখবে, তারাও ভর্তি হবে, তোমাদের সাথে জয়েন দেবে, এই জন্য আর কি ক্লাস। তো যারা ইন্টারেস্টেড তারা কিন্তু এই ক্লাস করে এখান থেকেই জয়েন করতে পারবো, কারণ এটার ক্লাস কিন্তু আর দেরি হবে না, শুরু হয়ে যাচ্ছে। তারা আমাকে ফোন করেনি বললেই চলে, এটার উত্তর আমরা একটু দেখে নিচ্ছি। আচ্ছা, নাজমুল ইসলাম নীরব বলেছেন, স্যার আই ওয়ান্ট টু লার্ন ইংলিশ গ্রামার, হাউ ক্যান আই লার্ন ফ্রম সাইফুডস? নীরব, আপনি নিশ্চয়ই আগে যদি জয়েন করে থাকেন এতক্ষণ এইসব বয়ান আমি দিয়েছি। আপনি জাস্ট আমাকে নক করুন, হাসান হাফিজুর রহমান, অথবা এই যে ফোন নাম্বার আছে শেষে 32, এটাই নক করুন। মেসেঞ্জারে আপনি সবকিছু জানতে পারবেন বিস্তারিত, কারণ ব্যাপারটা কমন না। আপনার কোন লেভেলের, আপনার কি ধরনের ট্রিটমেন্ট দরকার, কি ধরনের অ্যাডভাইস দরকার, সেটি আপনার জন্য আলাদা, প্রত্যেকের জন্য হয়তো বা আলাদা হবে। কাজেই আপনি আমাকে মেসেঞ্জারে নক দিয়ে আপনার কি কি ক্রাইটেরিয়া, কি কি করণীয়, সেটা আমি কিছু কোশ্চেন করলে হয়তো সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে। হ্যাঁ, সো আশা করি আপনি নক করবেন, সেখানে আপনাকে আম, আপনার অনুযায়ী ব্যবস্থা দেওয়া হবে। লিখন তো আপনার নাম্বার পেয়েছেন। সানিয়া নূর বলেছেন, স্যার ইনভার্সন মানে কি? ইনভার্সন মানে উল্টো করা, উল্টুকরণ, মানে বাক্যকে উল্টিয়ে ফেলা, বাক্যকে উল্টিয়ে ফেলা। হ্যাঁ, এই প্রশ্নের উত্তর আর বিস্তারিত আমি আসছি। ইনভার্সন কি? জান্নাতুল ফিরদাউস, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। তো ফারহান রহমান, রেয়ারলি হ্যাভ দে কল মি। হ্যাঁ ফারহান, একদম ঠিক, রেয়ারলি হ্যাভ দে কল মি। কিন্তু একটু একটু আমার খটকা লাগছে কলের মধ্যে। কলটা নিশ্চয়ই হয়তো তা তোমার কাছে যায়নি ফারহান, কারণ হ্যাভ দে কল হয় না, হ্যাভ দে কোল্ড, ভার্ব থ্রি হয়। আমরা জানি হ্যাভ এর পরের ভার্বটি কি, ভার্ব থ্রি হয়, অর্থাৎ ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হয়। সো ফারহান, যদি কল পেতে চাও অবভিয়াসলি কি হতে হবে, হ্যাভ দে কোল্ড, হ্যাভ দে কোল্ড। আচ্ছা, সম্রাট হোসেন, আসসালামু আলাইকুম স্যার। দেন আবিদ, হার্ডলি ক্যানট দে ফোন মি। দুঃখিত, ফোন দিতে পারার কথা বলা হয়নি, বরং বলা হয়েছে ফোন করেনি বললেই চলে। সো ক্যানটি আসবে না আবিদ। ফারহান রহমান, রেয়ারলি হ্যাভ দে কল মি। ও, থ্যাংক ইউ, এবার ঠিক আছে। জামান মোমেন, হার্ডলি ডিডন্ট দে ফোন মি। দুঃখিত মোমেন, এই সেন্টেন্সটি হয়নি, সেন্টেন্সটি হয়নি, যদিও ছোট্ট, কাজে এটি পড়ার অনেক দাবি রয়েছে। সাদিক আহমেদ প্রান্ত, হার্ডলি ডিড হি ফোন মি, এটি হবে, কিন্তু ব্যাটার হলো এটি প্রেজেন্ট টেন্সে লেখা। প্রান্ত, পাস্ট টেন্সে না লিখলেই ভালো, কারণ এখানে কোনো অতীতের ইন্ডিকেশন নাই। অতীতের ইন্ডিকেশন না থাকলে প্রেজেন্ট লেখা, এটা সকলের মত, ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড, যে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট লেখা উচিত। কেমন? শুভ, একই ঘটনা। জিল্লুর রহমান, দে হার্ডলি ফাউন্ড মি। হ্যাঁ, ঠিক আছে আপনারটাও, তবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট হলে আরো ভালো হতো। সানিয়া নূর, হার্ডলি ডো দে কল মি। দুঃখিত, এটা টেন্স বহু দূরে চলে গিয়েছে। হার্ডলি হ্যাভ দে ফাউন্ড মি। জিহাদ, ইউ আর রাইট, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট। সুলতানা ইরাম, হার্ডলি ডো দে ফোন মি। সুলতানা, এটি চলে গেছে অন্যদিকে, টেন্স চেঞ্জ হয়ে গেছে। হ্যাঁ,
এবং এটি আপনার মূলত টেন্সের ব্যাপার, এটি বেসিক গ্রামারের আলোচ্য বিষয়। আপনি যদি বেসিক গ্রামার অলরেডি শুরু করে থাকেন, দ্যাটস ফাইন। আর যদি শুরু করতে চান, দুই একদিন শুরু করতে চাইলে সেই সুযোগও আছে, আবার আরো 15-20 দিন পরেও স্টার্ট করার সুযোগ আছে, আপনি শুরু করুন। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম শাহ ফয়েজ, দিস স্ক্যাটসলি ফোন মি। ঠিক আছে, তবে আমরা যে লেসনটি দিচ্ছিলাম সেটি ছিল ইনভার্সন। আপনি চাইলে আমাদের লেসনে জয়েন করতে পারতেন। ওকে, নো প্রবলেম। সানিয়া নূর, ইনভার্সন মানে কি? হার্ডলি ডু দে কল মি, এটা টেন্স বদলে গিয়েছে। হার্ডলি মেড মি আ ফোন কল। ওকে, নো প্রবলেম, এটাও পসিবল। তবে ইনভার্সন তো হয়নি, রাইট? হার্ডলি হ্যাভ দে কল্ড মি। শুভ চৌধুরী, আসলে টেন্সটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট দেওয়া, ইট উড বি বেটার। জুমের লিঙ্কটা কিভাবে পাবো স্যার? অবভিয়াসলি আমি বলেছি ইট উড বি বেটার। লিঙ্ক পেতে গেলে আপনি মেসেঞ্জারে নক দিলে জাস্ট আপনি বলবেন যে আমি ওই কোর্সের জুম ক্লাসটি করতে চাই, কেমন? আপনাকে যথাসময়ে লিঙ্ক পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আজমেরি জাহান, ইউর রাইট। তবে টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট হলে ভালো, ইটস ওকে, নো প্রবলেম, পাস্টও হবে। তবে প্রেজেন্ট যারা লিখেছেন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, এটা একদম ভুল, এটা কোনো অবস্থায় কারেক্ট হতে পারে না। আরেকজন কোশ্চেন মার্ক দিয়েছেন, সুবাহান হোসেন, দে হার্ডলি কল মি। কোশ্চেন মার্ক দিয়েছেন, নিশ্চয়ই ভুলে দিয়েছেন, কেমন? ভুলে দিয়েছেন, আমি ধরেই নিলাম ভুলে দিয়েছেন। তারা আমাকে সকালে ফোন করেনি বললেই চলে, ইয়াস। If there were any indication in terms of past, that would be better for you to use past. Hardly did they call me in the morning. যখন কোনো একটা টাইম মেনশন করা থাকে তখন এটা পাস্ট টেন্স লেখা জরুরি, অন্যথায় প্রেজেন্ট লেখা হলো বেটার। এবং যদি ট্রান্সলেশন হয়, অবভিয়াসলি আপনি প্রেজেন্ট লিখলে ফুল মার্ক পাবেন, যদি এটা পাস্ট লিখে ফেলেন সেক্ষেত্রে কিন্তু মার্ক হারানোর সম্ভাবনা থেকেই যায়। হ্যাঁ, সর্বশেষ কথা হলো, কারণ এটা হলো সবচেয়ে ভীতিকর কথা যে মার্ক হারায় ফেলবেন। এবার আপনি ভেবে দেখুন কি করবেন, ইটস আপ টু ইউ। দেখুন, এইটা তো টেন্স না, টেন্স তো হলো এইটা। তারা আমাকে ফোন করেনি বললেই চলে, বলিনি যে তারা আমাকে ফোন করতো না বললেই চলে, করতো না বললেই চলে, এটা পাস্ট টেন্স। আর করেনি, এটা যদি আমি পজিটিভলি যাই তাহলে বলবো তারা আমাকে কদাচিৎ ফোন করেছে, কদাচিৎ ফোন করেছে। হ্যাঁ, কদাচিৎ ফোন করেছিল, এটাও বলা যাবে। কাজেই আমি এটা খুব বড় করে দেখছি না, তবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট হলে এটা আর কি বেশি যায় এদিকে। টাইম ইন্ডিকেট করা না থাকলে প্রেজেন্টে নিলে ভালো, প্রেজেন্ট পারফেক্ট। তাহলে দুটো উপায় হলো। আমার বক্তব্যটা হলো আমরা দেব হার্ডলি, স্কেয়ারসলি, রেয়ারলি, তারপর আমার আসবে হ্যাভ, তারপর সাবজেক্ট, তারপর ভার্ব 3। তাহলে হার্ডলি হ্যাভ দে ফোন, হার্ডলি হ্যাভ দে কল্ড মি। আচ্ছা, একটি কোশ্চেন ছিল সানিয়া, সানিয়ার কোশ্চেন ছিল ইনভার্সনটা কি? এটাই ইনভার্সন, যে সাবজেক্ট এইখানে ভার্বের এক অংশ চলে এসছে আগে, ভার্ব আগে। কোনো বাক্যে যদি ভার্বের একটা অংশ সাবজেক্টের আগে চলে আসে এটাকে ইনভার্সন বলে। আচ্ছা, আজানটা হয়ে যাক, তারপর আমরা সলভ শেষ করবো আজ।
ওকে, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুটো বিষয় আছে। এক নম্বর সেন্টেন্স যেটা দেখতে পাচ্ছি, হার্ডলি হ্যাভ দে কল্ড মি, হার্ডলি হ্যাভ দে ফোন্ড মি, এটি হলো ইনভার্সন। কারণ হ্যাভ কল্ড ভার্বের দুটো পার্ট, হ্যাভ হলো অক্সিলারি, কল্ড হলো ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। তো অক্সিলারিটা সাবজেক্টের আগে চলে গেছে। যে বাক্যে অক্সিলারি ভার্বটা বা মোডাল ফর্মটা ভার্বের আগে চলে যায় সাবজেক্টের, সেটাকেই বলা হয় ইনভার্টেড সেন্টেন্স। তাহলে এক নম্বর সেন্টেন্সটা হলো ইনভার্টেড সেন্টেন্স। আর দুই নম্বরে কি আছে, হ্যাভ হার্ডলি কল্ড। তার মানে হ্যাভ কল্ড স্বাভাবিক নিয়মে আছে, এটাকে নর্মাল সেন্টেন্স বলে। তো ইনভার্টেড বললে অনেকটা অ্যাবনর্মাল টাইপের আর কি, কারণ বাক্যের নিয়ম হলো সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, কিন্তু যখন ভার্ব অবজেক্ট, সরি ভার্ব সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্টের জায়গায় যখন ভার্ব সাবজেক্ট এরকম হয়ে যায়, তখন এটাকেই বলা হয় ইনভার্টেড সেন্টেন্স। আর এই যে ঘটনাটা, এটাকে বলা হয় ইনভার্সন। ইনভার্সন মানে উল্টু, উল্টানো। আর ইনভার্টেড মানে উল্টু। উল্টু হলো অ্যাডজেক্টিভ আর ইনভার্সন হলো নাউন। হ্যাঁ, উল্টায়ন বা উল্টুকরণ। কেমন, যারা কেমিস্ট্রিতে পড়ে এই উল্টুকরণ একটা আছে, ইনভার্টেড সুগার। হ্যাঁ, ইনভার্টেড সুগার, তারা এই টার্মটা পড়ে থাকবে। ওকে, সো হার্ডলি হ্যাভ দে কল্ড, এটি পরীক্ষায় যেটা দেখা গেছে, এই জায়গা থেকে একটি কোশ্চেন অনেক সময় হয়ে থাকে। আর দে হ্যাভ হার্ডলি কল্ড, এটা তো সবাই জানে যে এটা কেউ ভুল করবে না। হ্যাঁ, হার্ডলি, সেলডম, রেয়ারলি, এটা হ্যাভ আর ভার্ব থ্রির মাঝখানে দিয়ে দিতে হয়। কিন্তু যখন এটি হার্ডলি দিয়ে শুরু হলো বাক্য, তখন এটা উল্টে গেল ভার্ব। উল্টে গেল মানে অক্সিলারিটা সাবজেক্টের আগে চলে গেল, এটাকেই বলা হয় ইনভার্সন। আশা করি ইনভার্সন জিনিসটা আমরা বুঝতে পেরেছি। সো আমার মনে হয় আর আমরা বেশি দূর এগিয়ে যেতে চাই না, কারণ জুমার আর প্রস্তুতি আছে, কাজে আমরা আজ এখানেই রেখে দেব। আর সর্বশেষ কথা হলো, যারা আমরা স্পেশাল ইংলিশ ফর ভার্সিটি এডমিশন
এইটার ব্যাপারে জানতে চাই, বুঝতে চাই, চেখে দেখতে চাই। হ্যাঁ, সেটি একটি রিয়েল ক্লাস, ফ্রি জুম ক্লাস, সকাল 9টায়। এটি রবিবারে হবে। আজ শুক্রবার, আগামীকাল শনিবার, পরশু সকালবেলা 9টায় এটা হবে। তো যারা আমরা লিঙ্ক পেতে চাই এটার জন্য, ওই আমার আইডিতে মেসেঞ্জারে নক করলে হবে। ফেসবুকে সেখানে চান্স নাই। হ্যাঁ, তবে মেসেঞ্জারে চান্স আছে। আর ওইখানে নক কল করলে 01613432032, এটাতে ফোন করে আমার সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ রয়েছে। ইফ ইউ আর অ্যান অ্যাডমিশন ক্যান্ডিডেট, রাইট, ইউ ক্যান অ্যাভেইল দিস গ্রেট অপরচুনিটি। কারণ মানুষের যে যুদ্ধক্ষেত্র, পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ হলো ভর্তি যুদ্ধ। কাজে এটাকে খাটো করে দেখার কোনো চান্স নাই। তোমার জীবনের, তোমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ, সবচেয়ে বড় স্ট্রাগল এটার জন্য। আর সেটি হলো ভার্সিটি অ্যাডমিশন। এখানে যদি তুমি সামান্য ভুল করো, তাহলে তোমার ক্যারিয়ারের জন্য বিশাল বড় লস হবে, যেটা কোনোদিন তুমি পুষিয়ে নিতে পারবে না। হ্যাঁ, তার প্রথম হলো বাবা মার কাছে তোমার আদর কমে যাবে, যত্ন কমে যাবে, তোমার মনটা ছোট হয়ে যাবে। কাজেই তোমাকে খুব সিরিয়াস হতে হবে। কারণ আমি এই কথাটা বলছি কেন, অনেককে আমি জানি তারা বলেছে যে বাসায় বসে বসে পড়ছে। না না না, এটা অন্যায় হবে। যেখানে তোমার বন্ধুরা, হাজারো বন্ধু, হাজার না তো লাখ, যেখানে পড়াশোনা করছে নানা জায়গায়, হ্যাঁ, গাইডলাইন নিয়ে পড়াশোনা করছে, আর তুমি যদি মনে করো যে না বাসায় পড়তে থাকি, কম্পিটিশনটা তোমার সাথে তোমার না, কম্পিটিশন কিন্তু হাজারো স্টুডেন্টের সাথে তোমার। এবং হাজারো কেউ কিন্তু এই ময়দানে দুর্বল না, সবাই কিন্তু সবল। কাজেই তোমাকে ভাবতে হবে যে এত সবলদের ভিড়ে আমাকে কিন্তু জায়গা করে নিতে হবে। সো ইউল হ্যাভ টু স্ট্রাগল, 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 স্ট্রাগল। তার মানে ওরিড হওয়ার কিছু নাই। কারণ যারা এখানে অন্যরা আছে কম্পিটিটর তোমার মতোই, তুমি, তোমারও চোখ দুইটা, তারও চোখ দুইটা, তোমারও কান দুইটা, তারও দুইটা, তোমারও জবান একটা, তারও একটা, তোমারও পা দুইটা, তারও পা দুইটা। পার্থক্য কি? হয়তো সে একটু বেশি ডিটারমিন্ড, অনেক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সে পড়াশোনা করে। তুমি হয়তো সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে যাও কিন্তু অলসতা করো। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি ঘুমাতে হবে, রেস্ট নিতে হবে, পাক্কা 6-7 ঘন্টা পুরা সাউন্ড স্লিপ দিতে হবে, কিন্তু বাকি সময়টা খুব হুঁশিয়ারির সাথে খুব ইফেক্টিভলি কাজে লাগাতে হবে। সো তুমি বসে থাকা তোমার জন্য একদম ঠিক হবে না। ফাইট জীবনে করার একবারই সুযোগ আসে, হ্যাঁ, বারবার সুযোগ আসে না। সো আমি বলবো যে এইখানে আমরা স্টার্ট করি। তাহলে আমার মনে হয় এইখানেই আমার রাখতে হবে। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবো সবাই। থ্যাংক ইউ ফর বিইং উইথ আস, ফর বিইং উইথ সাইফুডস।